Hello my dear students, welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I'm a chemistry teacher. Hope everyone is doing right. Yes, very good. Now we are going to start chemical bonding lecture number 3. So in lecture number 2 we have covered the very important topics for JEE mains and Neet, that is Fajans rule and lattice energy and Born-Haber cycle, covalent bond and properties of covalent bond. These are the topics which we have covered in the last session. Now today's session we are going to cover dative bond, hydrogen bond, valence bond theory and differences between sigma and pi bond, which is also very important. You will be getting questions from dative bond and hydrogen bonding regularly in JEE mains and NEET examination also. And valence bond theory also very important, and sometimes you will get questions from differences between sigma and pi bond in EAMCET examinations. Now, first of all, we will start with the dative bond. Dative bond or coordinate covalent bond it is. Dative bond is also called as coordinate covalent bond. So, normal covalent bond, for example, you have H and Cl. In hydrogen, we have one valence electron. On chlorine, we have how many valence electrons? 7 valence electrons. So this chlorine require 1 electron and this hydrogen require 1 more electron. Hydrogen 1 on the duplet configuration. Next noble gas configuration is helium configuration. Helium configuration రావాలంటే hydrogen కి ఎన్ని electrons కావాలి? 1 కావాలి. Next chlorine లో 7 ఉన్నాయి. Next noble gas configuration అంటే outer shell లో NS2 NP6 8 electrons రావాలి. 8 electrons రావాలంటే chlorine కూడా ఒక electron అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి hydrogen share its electron with chlorine electron and chlorine shares its electron with hydrogen, as a result of which a covalent bond is formed. Covalent bond is formed between what and what? Hydrogen and chlorine, because the bond require how many electrons? 2 electrons. So the 2 electrons required for the bond is shared mutually. Okay, అంటే ఇది ఒక electron ని షేర్ చేసింది, chlorine కూడా ఇంకొక electron ని షేర్ చేసింది. So if electrons are mutually shared, electrons mutual గా షేర్ అయినట్టయితే ఆ బాండ్ ఏమంటున్నాం? కోవలెంట్ బాండ్ అంటున్నాము. షేరింగ్ జరుగుతుంది, 2 atoms ఒక్కొక్క atom ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని షేర్ చేస్తే కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. అందులో పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, అది చూసినాం మనం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు డేటివ్ బాండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి? డేటివ్ బాండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే. So for bond formation, any bond formation, ionic or covalent or dative bond formation, and for any bond formation how many electrons are required? 2 electrons. Okay, so ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండ్ లోనేమో 2 electrons ఒక atom ఒక electron ఇంకొక atom ఇంకొక electron షేర్ చేస్తుంది. డేటివ్ బాండ్ లో కూడా 2 electrons అవసరం అవుతాయి, and electrons are also again sharing only, but the 2 electrons are shared by 1 atom only. ఒకటే atom 2 electrons షేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనము? డేటివ్ బాండ్ అంటాం. A dative bond or coordinate covalent bond is formed by sharing of electrons, but the pair of electrons shared by how many atoms? 1 atom only. Covalent bond లోనేమో బాండ్ కావాల్సిన 2 electrons ఒక్కొక్క atom ఒక్కొక్క electron షేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డేటివ్ బాండ్లో బాండ్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? 2 కావాలి. అవి ఖచ్చితంగా షేర్ అయి ఉండాలి. కానీ ఎన్ని ఆటమ్స్ షేర్ చేస్తున్నాయి? 1 ఆటమే షేర్ చేస్తుంది. బాండ్కి కావాల్సిన 2 electronsని 1 atom మాత్రమే షేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనము? డేటివ్ బాండ్ అంటాం. A dative bond or coordinate covalent bond is formed by sharing of electrons, but the pair of electrons shared by how many atoms? 1 atom. Means, see carefully. For example, ammonium ion formation. Ammonium ion formation means how the ammonium ion formation takes place. We'll see. Ammonia is NH3. On nitrogen, what is there? A lone pair is there. And hydrogen, H plus ion. H plus ion ante hydrogen ante 1 electron untadi, 1s1. H plus ante electron వెళ్ళిపోతుంది. 1s1 లోకి electron వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏముంటుంది? Vacant orbital ఉంటుంది. This is what? This is vacant orbital. Vacant orbital. Right? And ammonia is having what? Ammonia is having a lone pair. Ammonia is having a lone pair. Now what will happen? This ammonia is having a lone pair on nitrogen
and hydrogen H plus is having a vacant orbital. So this is having excess of electron, this is deficient of electron. So there is one sharing takes place, that is nitrogen shares its lone pair to the hydrogen. Nitrogen shares its lone pair to the hydrogen, as a result of which we will be getting NH4 plus. In NH4 plus what will happen? See, NH3 will be like this. This lone pair is shared to the H plus ion. Lone pair is shared to the H plus ion. Totally we will write H plus ion up. H plus charge paina rasta. So this is how NH4 plus is formed. In this NH4 plus, see carefully, 3 hydrogens are there, 3 hydrogens are there with covalent bond and 1 hydrogen is with a dative bond. Okay. How many types of bonds are present in NH3? Question. Very, very important question. How many types of how many types of bonds are present in ammonium ion? Ammonium ion. Ammonium ion means NH4 plus. NH4 plus lo 3 covalent bonds untai, oka dative bond untai. Okay. So this is how dative, this bond formed is called as dative bond. Why it is dative bond? Means the pair of electrons is shared by how many atoms? 1 atom. What is that atom here? Nitrogen. Okay. Inko example chusdam. Hydronium ion. Hydronium ion ante endamma? Hydronium ion means H3O plus. Hydronium ion formation ante H3O plus. Etla form aitadi? First we will take water. On water how many? On water, in water on oxygen how many lone pairs are there? Water lo oxygen paina any lone pairs untavi? 2 lone pairs untavi. Again H plus ion. H plus ion means what? It is having a vacant orbital. Hydrogen atom means 1s1. Hydrogen plus ante oka electron loss ayindi. Appudu 1s 0 untadi. 0 ante electrons levu ikkada orbital. Appudu emaitadi? Idemo electron rich undi water, idi electron deficient undi. So this pair of electrons shared to the electron deficient molecule. As a result of what will happen? See carefully. H2O already 2 lone pairs unnai, oka lone pair emo share aitundi, andukane okate rastam manam, and H plus ion. And finally we can write its structure like this: H2O. ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది, కానీ ఒక లోన్ పేర్ ఏమైంది? హైడ్రోజన్తోని డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ చేసి ఇంకేం రాస్తాం? ఒక లోన్ పేర్ రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ H3O plus. H3O plus. So in this way dative bond is formed. Dative bond is formed by sharing of electrons, but the pair of electrons shared by how many atoms? 1 atom. So to form the dative bond, what should be needed? Dative bond is a directional bond. Dative bond is a directional bond. It is a directional bond. It is indicated with arrow. It is indicated with arrow. The tail of the arrow, head of the arrow first. The head of the arrow indicates acceptor. Head of the arrow indicates acceptor. See carefully here. Here hydrogen accept the electron pair. So head of the arrow ekkadundi? Acceptor దగ్గర ఉంది. Head of the arrow ekkadundi? Acceptor దగ్గర ఉంది. 2 examples. Okay. So that is what he is saying. Dative bond is indicated with a arrow. Head of the arrow indicates acceptor and tail of the arrow indicates donor. In otherwise, head of the arrow shows towards what side? Electron deficient molecule. Tail of the arrow is what side? Electron rich molecule. Donor atom must have a lone pair. Donor lo ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? లోన్ పేర్ ఉంటేనే షేర్ చేస్తుంది. డోనార్లో లోన్ పేర్ ఉంటే యాక్సెప్టర్లో ఏముండాలి? వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ లేకపోతే షేర్ చేయదు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇది షేర్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నప్పుడు అది అకామిడేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. కాబట్టి డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? డోనార్ ఆటమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ లోన్ పేర్. యాక్సెప్టర్ ఆటమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ vacant orbital to accommodate lone pair of electron. Okay, like this. And we'll see one more example. Formation of BF4 minus. BF4 minus, see carefully. F minus I am writing here, plus BF3 plus BF3. BF3 is what? BF3 is electron deficient molecule. BF3 is electron deficient molecule. See, boron atomic number entama
What is the boron atomic number? 5. 5 ante configuration entity 1s2 2s2 2p1. Excited state lo emaitadi 1s2 2s2 sorry 2s1 2p2 aitadi. Ante 2s1 ante ikkada 1 electron, 2p2 ante 1 2. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ ఏం చేస్తుందంటే జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ బాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది, ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంది. వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. అండ్ ఎఫ్ మైనస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లోన్ పేర్. ఎఫ్ మైనస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ లోన్ పేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డేటివ్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ లోన్ పేర్ ఈజ్ డొనేటెడ్ టు ది వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. లోన్ పేర్ ఈజ్ డొనేటెడ్ టు ది వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. డొనేటెడ్ అంటే కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది, షేర్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమని రాస్తాం మనము, ఎఫ్ dative bond BF3, as a result of which we will be getting BF4 minus. In this what bonds are there? 3 covalent bonds are there, 1 dative bond is there. Okay, and one more important thing here, BF3 is in sp2 hybridization. BF3 is in what hybridization? sp2 hybridization. But BF4 minus ఏ హైబ్రిడేషన్లో ఉంటుంది, sp3 హైబ్రిడేషన్లో ఉంటుంది. బాగుంటుంది, ఎందుకంటే BF4లో ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఏం బాండ్, డేటివ్ బాండ్. ఇది sp3, BF3 మాత్రం sp2. ఓకే, నౌ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. NH4Cl is very very important example. NH4Cl లో see carefully. First we will form NH4 plus. NH4 plus ఎట్లా ఫామ్ చేయాలో ఆల్రెడీ చూసినామా, NH3 and H plus. NH3 and H plus will give us what, this lone pair is shared to this H plus ion, as a result of which NH3 dative bond H plus, we will be writing this as what, NH4 plus. NH4 plus if is reacting with Cl minus, it will be getting what, NH4Cl, NH4 plus and Cl minus, NH4Cl we will be getting. So in this one NH4 అంటే NH3 ఉంది, N కి H కి మధ్యన ఏమున్నాయి, డేటివ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఒక సారీ N కి H కి మధ్యన కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయింది, దీన్నే NH4 ప్లస్ అంటున్నాం. సో NH4 ప్లస్లో 3 డేటివ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 డేటివ్ బాండ్ ఉంది. 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 డేటివ్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ NH4Cl అంటే NH4 ప్లస్ కిన్ Cl మైనస్కి ఏం బాండ్ ఉంటుంది అంటే అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది. ప్లస్ అండ్ మైనస్ మధ్యన ఏముంటుంది, అయానిక్ బాండ్. అంటే టోటల్గా మనం NH4 ప్లస్ NH4Cl తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి, 1 డేటివ్ బాండ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏముంటుంది, 1 అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది. 1 అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది. This is about NH4Cl, which is very very important. How many types of bonds are present in NH4Cl, or what types of bonds are present in NH4Cl? 3 types of bonds, 3 covalent bonds, 1 dative bond and 1 ionic bond. Next we will see one more example, formation of dative bond between BF3 and NF3. Do this NF3, okay. See, in BF3 you know that what is there, 1 vacant orbital is there, just now we have seen in the other example. Plus NF3 means what, having lone pair. This lone pair donates to this one. BF3 is what hybridized, sp2. ఎందుకంటే 3 బాండ్స్ ఏ ఉంటే sp2, 4 బాండ్స్, 4 సింగిల్ బాండ్స్ అంటే డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయినాక ఇంకొక సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి BF3 అంటే F, ఇంకొక డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ బోరాన్కి 4 బాండ్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఏంటిది, ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది. బిఫోర్ డేటివ్ బాండ్ BF3 is sp2, after dative bond BF3 is sp3. Very important question. So this is nothing but NF3 dative bond BF3. This is how it is having dative bond BF3.
And some other examples of dative bonds, CO లో C కి O కి మధ్యన ఒక dative bond ఉంటుంది. HNO3 లో N కి O కి మధ్యన dative bond ఉంటుంది. CuNH3 taken 4 D block elements. D block elements most probably forms what bonds? Dative bonds, coordinate covalent compounds. Coordinate covalent compounds లో ఏం బాండ్స్ ఉంటాయి? Dative bonds ఉంటాయి. Coordinate covalent compounds లో dative bonds. కాపర్ని అమోనియా ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? Dative bonds ని ఫామ్ చేస్తుంది. CuNH3 taken 4 2+. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ I3లో I ఈ I మైనస్ కి ఐకి ఏముంటుంది? డేటివ్ బాండ్. I3 మైనస్. O3లో కూడా ఒక డేటివ్ బాండ్ ఉంటుంది. SO2లో డేటివ్ బాండ్. SO3లో 2 డేటివ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ డేటివ్ బాండ్స్. కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ అంటే కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ అంటే కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్. వాటి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే డైరెక్షనల్ బాండ్. దీనికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? డోనార్ టు యాక్సెప్టార్. హెడ్ ఆఫ్ ది యారో ఇండికేట్ యాక్సెప్టార్, tail of the arrow indicate donor. Melting point and boiling point is higher than the covalent, lower than the ionic compounds. Okay, melting points, boiling point covalent కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి, ionic కన్నా తక్కువ ఉంటాయి. Less soluble in polar solvents like water, but soluble in non-polar solvents. Dative bonds, coordinate covalent compounds. Compounds having dative bonds are less soluble in polar solvent. Polar solvents అంటే ఏంటివి? Water, like water. But soluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride. And poor conductors of electricity. Formation of AlCl4 is also having dative bond. AlCl4 ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? AlCl3 plus Cl minus. AlCl3 plus Cl minus. Cl minus అంటే electron rich. AlCl3 is again electron deficient molecule. 13th group element, boron, aluminium, gallium, indium, 13th group element. 13th group elements అన్ని electron deficient compounds అమ్మ. అప్పుడు ఇది లోన్ పేరే కదా. నెగటివ్ చార్జ్ అంటే ఏంది? లోన్ పేర్. Lone pair donates to the vacant orbital, as a result of which you will be having a bond between Cl and AlCl3, which is nothing but AlCl4 minus. AlCl4 minus. Okay, this is about the dative bond. We have some questions later. We will do questions on dative bond. Next we will be seeing hydrogen bonding. Hydrogen bonding. See, for example, you have water. I am writing water. Water is having water molecules like this. This is one water molecule, this is another water molecule. So on this water molecule, what we have? We have lone pair. Lone pair. See carefully. This oxygen is more electronegative. More electronegative. Because it's of its more electronegativity, the pair of electrons shared is more towards what side? Oxygen. Oxygen ki electronegativity ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ shared pair of electrons, ఈ 2 electrons ఎటువైపు వెళ్తుంటే ఎక్కువ? The electron cloud is distributed towards what side? Oxygen side. This cloud is distributed towards oxygen. అంటే ఆక్సిజన్ మీద పార్షియల్గా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ మీద పార్షియల్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అంతా ఆక్సిజన్ వైపు పోతుంది. ఆక్సిజన్ వైపు ఎందుకు వెళ్తుంది? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఇది ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పక్కన ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, దాని దగ్గర ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, దానికి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్కి ఏముంటుంది? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఉంది, ఈ హైడ్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్నెస్ ఉంది, ఈ హైడ్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి there is a weak force of attraction developed between more electronegative atom and hydrogen. That weak force of attraction between more electronegative atom and hydrogen is called as what? Hydrogen bonding. Okay, the weak electrostatic force of attraction. This is what? Weak electrostatic force of attraction. Force of attraction between
between more electronegative atom. ఈ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఏముండొచ్చు అక్కడ? ఆక్సిజన్ ఉండొచ్చు, నైట్రోజన్ ఉండొచ్చు, ఫ్లోరిన్ ఉండొచ్చు. అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఉంది కాబట్టి వాటర్లో ఆక్సిజన్ ఉంది. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆర్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆర్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆర్ ఫ్లోరిన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. ఓకే, so that is what a weak electrostatic force of attraction developed between hydrogen and most electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూడండి, HF హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ చూడండి, ఇందులో కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా ఏముంటుంది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. హెచ్ఎఫ్ ఇదేంది? హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్, ఇది ఇంకొక హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ see ఈ హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్లో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఇన్ దిస్ వన్? ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఇస్ దిస్ వన్, మోర్ electronegative atom. And how many lone pairs are there here? 3 lone pairs are there on fluorine. ఒకటేమో బాండింగ్లో ఉంటుంది, మొత్తం 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఒకటి బాండింగ్లో ఉంటుంది, 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 5 6 అంటే 6 అంటే 3 లోన్ పేర్స్, ఒకటి బాండింగ్లో ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎటువైపు వెళ్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అంతా ఫ్లోరిన్ వైపు వెళ్తుంది. ఎందుకు? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి. అప్పుడు హైడ్రోజన్ మీద పార్షియల్గా ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. దాని పక్క మాలిక్యూల్లో ఫ్లోరిన్ ఏంటిది? మళ్ళీ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఇంకా ఏముంది దాని మీద? లోన్ పేర్ ఉంది. లోన్ పేర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము? వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్. వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, దీన్నే హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? హైడ్రోజన్కి ఫ్లోరిన్కి మధ్యన. అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన అయినా, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్కి మధ్యన అయినా, అండ్ ఫ్లోరిన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన అయినా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్, మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ మధ్యన హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కెమికల్ బాండ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అక్కడ జస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ కావడం కానీ కంప్లీట్గా షేర్ కావడం కానీ జరగదు. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కెమికల్ బాండ్. సీ కేర్ఫుల్లీ, ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ దిస్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ బాండ్, దిస్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ బాండ్, and this is chemical bond, this is chemical bond. Between these two water molecules, the force of attraction developed here, see white color thought, that is a not chemical bond, that is a hydrogen bond. Okay, that is very very important thing which you have to remember. Okay, it is a force of attraction developed between hydrogen and electrostatic force of attraction, hydrogen and more electronegative atom. Definition అది. హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ ఆల్రెడీ మనము ఇప్పటిదాకానే చూసినాం. హెచ్ఎఫ్ దిస్ ఈజ్ కెమికల్ బాండ్, దిస్ ఈజ్ కెమికల్ బాండ్. ఆన్ ఫ్లోరిన్ వాట్ ఈస్ దేర్? లోన్ pairs are there. Here also fluorine lone pairs are there. Here on hydrogen partial positive charge is there. Why? This more electronegative atom is pulling that electron towards that side. So this lone pair of electrons and this positively charged H plus forms bond. This bond is what bond? A hydrogen bond. And water also just now we have seen. One more time I will write water hydrogen bonding. Hydrogen bonding is very very important. On oxygen what is there? 2 lone pairs are there. One more molecule of water. On this is H plus because this is more electronegative atom. So there is a force of attraction developed between more electronegative oxygen and hydrogen. So this is what? Hydrogen bonding. So this hydrogen bonding is 2 types. One is intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bond. Another one is intramolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond and intramolecular. What do you mean by intermolecular and intramolecular? Intermolecular ante endi, intramolecular ante em cheppanడి. International ante between 2 countries.
అంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్. ఇంట్రానేషనల్ అంటే విత్ ఇన్ ది నేషన్, విత్ ఇన్ కంట్రీ. అంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే విత్ ఇన్ మాలిక్యూల్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మీన్స్ the hydrogen bonding present between two molecules. The two molecules may be same molecules or different types of molecules. The two molecules may be same molecules or different types of molecules. So if the hydrogen bond is present between two molecules, then that hydrogen bonding is called as what molecular bonding? Intermolecular bonding. Hydrogen bond present between two molecules. The two molecules may be same molecules or different molecules. Then that bond is what bond? Intermolecular hydrogen bond. Just now we have seen that is water molecule, one water molecule, another water molecule. So there is a force of attraction developed between more electronegative oxygen and hydrogen H plus. So between two molecules, this is one water molecule, this is another water molecule. That's why this is what hydrogen bonding? Intermolecular hydrogen bonding. Okay, and HF is also same. HF, hydrogen fluoride. This is more electronegative atom, and hydrogen get positive charge because this bond is shifting more towards what side? Fluorine. So there is a weak force of attraction developed between fluorine and hydrogen. This is what bonding? Hydrogen bonding. This is also intermolecular, between two molecules. The two molecules may be same or sometimes may be different. I will show one more example now. Like alcohol, ROH, oxygen two bonds, and hydrogen, oxygen, hydrogen, water molecule. This is alcohol molecule. This is what molecule? Water molecule. Now can you find any hydrogen bonding between them? దీంట్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్లో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్ ఉంది ఆక్సిజన్, ఉంది. ఇందులో వాటర్ మాలిక్యూల్లో H ప్లస్ అయాన్ ఉంది. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఒక మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని ఇటువైపు లాగేస్తుంది. అప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ hydrogen. This weak force of attraction we are calling what? Hydrogen bonding. Okay, so there is alcohols. Why alcohol soluble in water means due to hydrogen bonding. There is a weak force of attraction between alcohol and water molecule, and so that is alcohol plus water. And next, amines also soluble in water slightly. Amines plus water. Why amines soluble in water means amines ante endi? RNH3. R ante carbon chain. R means what chain? Carbon chain. RNH3, lone pair. Water molecule H here and H here, water. So what will happen? Tell me now. There is hydrogen means H plus, and on nitrogen more electronegative atom, what is there? Lone pair is there. So there is a force of attraction between lone pair and H plus ion, electron deficient and electron rich. The weak force of attraction, that is what we are calling. This weak force of attraction we are calling hydrogen bonding. That to what hydrogen bonding? Intermolecular, between two molecules. But these two molecules are different. And in the previous case, water and hydrogen fluoride, the two molecules are same. అంటే టూ మాలిక్యూల్స్ మధ్యన హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటే దాని ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటారు. ఆ మాలిక్యూల్స్ సేమ్ అని ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్. నెక్స్ట్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఉంది, ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ విత్ ఇన్ వన్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ టూ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు, ఒకటే మాలిక్యూల్లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. ఆ హైడ్రోజన్కి మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి మధ్యన ఇన్ఫార్మ్ అవుతుంది, ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం?
intramolecular hydrogen. See, for example, orthochloride, orthochlorophenol. Actually, this is orthochlorophenol. ఆర్థోక్లోరోఫీనాల్ అంటే ఫీనాల్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? బెంజీన్ రింగ్ మీద OH ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఫీనాల్ అంటారు. దాని పక్క నెక్స్ట్ పొజిషన్స్ని ఏమంటారు? దిస్ పొజిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ పొజిషన్స్? ఆర్థో పొజిషన్స్. అండ్ దిస్ పొజిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెటా పొజిషన్స్. ద అపోజిట్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పారా పొజిషన్. సో ఆర్థోక్లోరో అంటే ఫీనాల్, OH గ్రూప్ ఇది. OHని OH అని రాసిర్రు. ఆర్థో అంటే ఇది ఆర్థోక్లోరోఫీనాల్. ఆర్థోక్లోరోఫీనాల్లో క్లోరిన్ మీద ఏముంటాయి? లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. అండ్ OH మధ్యన బాండ్ ఉంది. O మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి H మీద ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో దెర్ ఈజ్ ఎ వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ దిస్ క్లోరిన్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ H ప్లస్ ఉంది. వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము? హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటున్నాం. ఏం హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటున్నాం? దీన్ని ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటున్నాం. ఎందుకు? ఒకటే మాలిక్యూల్ ఉంది. ఇంతకుముందుకు మనం 2 మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒకటే మాలిక్యూల్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్. ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్ ఎట్లా రాస్తాం మనం? ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్ అంటే బెంజీన్, ఫీనాల్ అంటే మళ్ళీ OH వస్తుంది యాస్టీజ్గా. ఆర్థోనైట్రో అన్నాడు కాబట్టి నైట్రో అంటే NO2 రాయాలి. NO2ని ఎలా రాసిరు వీళ్ళు? O ఇక్కడ రాసిర్రు, N డబుల్ బాండ్ O ఇక్కడ రాసిర్రు. ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది. హైడ్రోజన్ మీద ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటే లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డెవలప్. దట్ వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ వాట్ బాండింగ్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్. వాట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్? ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగా, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగా? దట్ ఈస్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ విచ్ ఇన్ 1 మాలిక్యూల్. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ రాసినాం. ఇక్కడ ఏంది ఇది? ఇది ఇంట్రామాలిక్యులర్ hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Okay, these are some examples of intramolecular hydrogen bonding and some properties of hydrogen bonding. See, hydrogen bond is not a true bond. ఇంతకుముందుకు చెప్పినాం hydrogen bond true bond కాదు. It is a force of attraction which is weak. ఆ force of attraction కూడా ఎట్లుంటుంది? వీక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, as electronegativity of atom increases, the hydrogen bond strength also increases. Electronegativity, atom యొక్క electronegativity increase అయితే hydrogen bond strength కూడా increase. అంటే see carefully, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine ఉంది. వీటికి these 3 atoms more electronegative atoms, దీనికి ఇన్ను హైడ్రోజన్కి మధ్యన బాండ్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాము? హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటున్నాం. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్లో స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఏంది ఇప్పుడు చెప్పండి? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ యాటమ్ ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ పీరియడ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఫ్లోరిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఫ్లోరిన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు విచ్ బాండ్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగ్? హైడ్రోజన్ బాండ్. The bond present, the hydrogen bond present between fluorine and hydrogen is more strong. Okay, hydrogen bond actually break చేయడానికి చాలా తక్కువ ఎనర్జీ చేయబడుతుంది సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ కన్నా. అందులో మోర్ స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏంది? HFకి మధ్యన ఉన్న బాండ్. తర్వాత OH, తర్వాత NH. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఇప్పుడు నేను ఉల్టా రాస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. Which is more? Which is more? Between F and H is more than O and H, than what? Than N and H. Okay. Then N and H. Now we have some examples of intermolecular hydrogen bonding. Ammonia ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఒక అమోనియా, లోన్ పేరు ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది ఇంకొక అమోనియా, ఇది ఇంకొక. సో ఏమవుతుంది అక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎగ్జాంపుల్స్: ఇంటర్మాలిక్యులర్, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఫార్మిక్ యాసిడ్, ఫార్మిక్ యాసిడ్ చెప్పండి.
ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా అయింది HCOOH. HCOOH. This is one formic acid. Formic acid. This is another formic acid. ఏమైంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ జాగ్రత్త చూడండి. See carefully now. This hydrogen, this oxygen. This hydrogen, this oxygen. Formic acid ni etla rasir చూడండి జాగ్రత్త. సింపుల్ ఇది HCOH డబుల్ బాండ్ O. ఇంకొక ఫార్మిక్ యాసిడ్ CH డబుల్ బాండ్ OH. ఈ ఓకి హెచ్కి మధ్యన బాండ్ ఫామ్ అయింది, ఈ ఓకి హెచ్కి మధ్యన బాండ్. ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ పారాఫ్లోరోఫినాల్. పారాఫ్లోరోఫినాల్ అంటే ఏంది? ఫినాల్ అంటే OH ఉంటుంది, పారాఫ్లోరో అంటే ఇక్కడ OF ఉంటుంది. ఇంకొక పారాఫ్లోరోఫినాల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ OH రాయండి, ఇక్కడ F రాయండి. సేమ్ ఇది ఉల్టా పెట్టినాం అంతే. సో ఈ ఫ్లోరిన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన ఎగ్జాంపుల్స్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారమ్మా, JEE మెయిన్స్లో కానీ, నీట్లో కానీ, ఎంసెట్లో కానీ. పారాఫ్లోరోఫినాల్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందా, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్? ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఉంటుంది బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్కి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్కి మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పారానైట్రోఫినాల్ అంటే ఏంది? ఇది ఫినాల్ అంటే OH ఇట్లుంటుంది, నైట్రో అంటే NO డబుల్ బాండ్ O. నెక్స్ట్ సేమ్ చూడండి, ఉల్టా రాయండి. OH NO డబుల్ బాండ్ O. బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఈ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్. బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. Examples, all these are examples of intermolecular. Now intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding lo salicylaldehyde ante endi? Orthohydroxybenzaldehyde. Orthohydroxybenzaldehyde ante see orthohydroxybenzaldehyde. Ortho position, దీనికి ఆర్థో పొజిషన్ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ పొజిషన్. ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు మీరు OH. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆల్డిహైడ్ అంటే ఏం రాస్తారు? C డబుల్ బాండ్ OH రాస్తారు. ఇక్కడ OH అంటే OH. సింపుల్. చెప్పండి, ఒకటే మాలిక్యూల్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఇదంతా ఒకటే మాలిక్యూల్. ఈ ఒకటే మాలిక్యూల్లో బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటుంది. ఇంత కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆర్థోనైట్రోఫినాల్లో OH ఉంది అంటే OH ఇది. దాని నెక్స్ట్ పొజిషన్ నైట్రో, ఇక్కడ నైట్రో రాసినాం. ఈ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇదంతా సింగిల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ పారాఫ్లోరోఫినాల్ ఏమో ఇంటర్మాలిక్యులర్, ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్ ఏమో ఇంట్రామాలిక్యులర్. పారానైట్రోఫినాల్ ఏమో ఇంటర్మాలిక్యులర్, ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ ఏమో ఇంట్రామాలిక్యులర్. జాగ్రత్త చూడండి డిఫరెన్స్. ఆర్థోఫ్లోరో అంటే OH ఇక్కడ ఉంటుంది, ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్కి హైడ్రోజన్ మధ్యన బాండ్ ఫామ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ అంటే ఆర్థోనైట్రోఎనిలిన్. ఇది ఆర్థోనైట్రోఎనిలిన్ అంటే జాగ్రత్త చూడండి, ఇది బెంజీన్. ఎనిలిన్ అంటే NH2 అంటే మనం ఏమని రాస్తాం? H అని రాస్తాం. ఆర్థో పొజిషన్ కాబట్టి NO2 అంటే NO డబుల్ బాండ్ O. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ అదే రాశారు. ఇది NO2 గ్రూప్, ఇది NH2 గ్రూప్. బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్.
నెక్స్ట్ దీని మీద మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాము హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ డేటివ్ బాండ్ మీద. PH3 and BF3 forms an adduct readily because అంటే PH3 BF3 react అయ్యి ఒక adduct అంటే when two chemical substances are combined and the new different product formed is called as adduct. different product ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని adduct అంటాం. PH3 BF3 ఒక adduct ఫామ్ చేస్తాను అంటారు. ఎందుకు అంటే see carefully, PH3 is 15th group element. 15th group elements లో 5 valence electrons ఉంటాయి, 3 hydrogens తో బాండ్ అయితే ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లో బోరాన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? 13th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 13th గ్రూప్ ఎలిమెంట్లో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఇవి రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉంది, ఇంకోటి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఉంది. కాబట్టి దిస్ లోన్ పేర్ ఈజ్ డొనేటెడ్ టు ది వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఇఫ్ లోన్ పేర్ డొనేటెడ్ టు ది వేకెంట్ ఆర్బిటాల్, ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ బాండ్? What bond that is? Dative bond. So BH3 and BF3 forms an adduct readily because of a what bond? Because of a coordinate bond. Coordinate bond. Before forming coordinate bond, BF3 hybridization ఏంటిది? sp2. Sorry. After forming coordinate bond, BF3 hybridization ఏంటిది? sp3. This is also very important question. So the correct answer is A here. Okay. And see the next question. Dative bond is present between. Dative bond is present between. Dative bond ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జాంపుల్స్లో వచ్చింది మనకు CO. Between CO, you will be having 2 covalent bonds and 1 dative bond like this. Okay? ఈ CO2 NH3 అన్నిటిలో ఏముంటాయమ్మా? కోవలెంట్ బాండ్సే ఉంటాయి. NH3లో నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. CO2లో ఏముంటుంది? నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండా, పోలార్ కోవలెంట్ బాండా? Non-polar covalent bond. PCl5. PCl5 means like this: Cl, 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 Cl here and Cl here. This is PCl5. This is CO2, NH3. All are having covalent bonds only. Only CO is having dative bond. CO is having dative bond. Very important, CO dative bond. గుర్తుపెట్టుకోండి. The type of bond present in ammonium chloride are, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. అమోనియం క్లోరైడ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది? అమోనియా H+ తో రియాక్ట్ అయితే ఫామ్ అయింది. అమోనియా H+ తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది? డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? NH3 + H+, మొత్తం ఏంది? NH4. NH4లో ఏంది? జాగ్రత్త చూడండి, H ఇవేంది? 3 కోవలెంట్ బాండ్స్. ఇక్కడ ఒకటి డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. దీన్నే మనం NH4+ అంటున్నాం. దీన్ని Cl- తో రియాక్ట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది మనకి? NH4 + Cl-. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము? NH4Cl అంటాం. అంటే NH4+లో 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 డేటివ్ బాండ్స్ ఉంది. Cl అయ్యేసరికి NH4+కి Clకి మధ్యన బాండ్ ఏం బాండ్? అది అయానిక్ బాండ్. అంటే మొత్తంగా ఇందులో 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నవి. 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ దేనికి దేనికి మధ్యన ఉన్నవి? నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్కి. అండ్ 1 డేటివ్ బాండ్ ఉంది. 1 డేటివ్ బాండ్ ఉంది. అది కూడా దేనికి మధ్యన ఉంది? నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్కి. అండ్ 1 అయానిక్ బాండ్ కూడా ఉంది. అది దేనికి మధ్యన ఉంది? NH4+కిను అండ్ Cl- మధ్యన ఉంది. సో అందులో కోవలెంట్, డేటివ్, అయానిక్ బాండ్స్ 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి అయానిక్, కోవలెంట్, డేటివ్. దిస్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డు నాట్ కంటైన్ డేటివ్ బాండ్? డేటివ్ బాండ్ లేనిది ఏంటి అని? NH4+లో ఉంటుంది, ఇంతకుముందు H3O+లో ఉంటుంది. ఉంటుందా? ఉంటుంది. CH3- ఇది ప్లస్ కాదు. CH3- డేటివ్ బాండ్ ఉంటుందా? ఉండదు. CH3- అంటే ఏంది? H and H here minus charge. లోన్ పైర్ ఉంది, డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ H+ లేదు. లేకపోతే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్ ఏది లేదు. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ డేటివ్ బాండ్ ఉండాలంటే ఏం కావాలి? ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉండాలి, ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీషీస్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీషీస్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావ్. AgCN2లో కూడా ఉంటుంది. ఏం బాండ్? డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి
CN తో ఏ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది? డేటివ్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది, AG. Okay, so option which is correct? C is correct. C is not having dative bond. C is not having dative bond. NS3 is having dative bond, H3O plus is having dative bond, AgCN. ఇవన్నీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ, జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే, ద టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ CuSO4 5H2O are. The type of bonds present in CuSO4 5H2O are. Tell me. The type of bonds present in CuSO4 5H2O are. What type of bonds are present in CuSO4 5H2O? ఇందులో డేటివ్ బాండ్స్ ఉంటవి. CuSO4.5H2O కదా, జాగ్రత్త చూడండి. CuH2O taken 4 SO4.H2O. Okay, this is what the structure of CuSO4 5H2O. ఈ Cu కుని H2O కి మధ్యన డేటివ్ బాండ్స్ ఉంటవి, అండ్ Cu కుని H2O కి మధ్యన హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ H2O కిను SO4 కి మధ్యన అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది. అంటే ఇందులో ఏమేం బాండ్స్ ఉంటవి? కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటవి, డేటివ్ బాండ్స్ ఉంటవి, ఇంకేం బాండ్స్ ఉంటవి? హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సి, బాండ్స్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ కాపర్ అండ్ అమోనియా ఇన్ దిస్ వన్. కాపర్ అండ్ అమోనియాకి మధ్యన ఏం బాండ్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ డేటివ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ కాపర్ అండ్ సల్ఫేట్కి మధ్యన ఏముంటాయి? అయానిక్ బాండ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని రాస్తే మనం ఎలా రాస్తాము? CuNH3 taken 4 2 plus SO4 minus 2. దీని మీద 2 ప్లస్, దీని మీద -2 ఉంటుంది. సో కాపర్కి NH3 డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా డేటివ్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ CuNH3 taken 4 2 ప్లస్ అండ్ SO4 2 మైనస్ మధ్యన అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది. బట్ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతుండ్రు? బిట్వీన్ కాపర్ అండ్ అమోనియా. బిట్వీన్ కాపర్ అండ్ అమోనియా ఏం బాండ్ ఉంటుంది? డేటివ్ బాండ్ ఉంటుంది. బిట్వీన్ కాపర్ అండ్ అమోనియా డేటివ్ బాండ్. స్ట్రాంగెస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్, చెప్పండి. N ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ స్ట్రాంగెస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఏంది? HF. నెక్స్ట్, the high density of water compared to ice is due to. Water compared to high density. Water ki high density ఎందుకు ఉంటుంది? Due to hydrogen bonding. Okay. Next, organic compounds soluble in water contain. ఇంతకుముందుకే చెప్పినాం ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫినాల్స్ అని చెప్పినాం. సారీ, ఆల్కహాల్స్ కాదు, ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి, అమైన్స్ కూడా అవుతాయి. అమైన్స్ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ ఆక్సిజన్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉంటే ఆల్కహాల్ అంటాం, కార్బన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఉంటే అమైన్స్ అంటాం. అంటే ఏంది? ఆన్సర్ 2 and 3 ఇవి రెండు డిజాల్వ్ అవుతాయి వాటర్లో. ఆప్షన్ 2 and 3 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ షో ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ దేంట్లో ఉంటుందంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్, సెల్యులోజ్లో ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అసిటిక్ యాసిడ్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ డైమర్ ఇన్ బెంజీన్ డ్యూ టు. అసిటిక్ యాసిడ్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ డైమర్ ఇన్ బెంజీన్ డ్యూ టు. అసిటిక్ యాసిడ్ని అసిటిక్ యాసిడ్ అంటే CH3C డబుల్ బాండ్ OH. నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే CH3OH డబుల్ బాండ్ O. ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? రెండు అసిటిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్సే. బిట్వీన్ దిస్ H and O hydrogen bond, between this H and O hydrogen bond. So acetic acid is a dimer. When two molecules combine and forms a single molecule, that is dimer. ఇది ఎట్లా ఫామ్ అయింది? టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఫామ్. అసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా కంబైన్ చేస్తే మనకు డైమర్ ఫామ్ అయింది. ఎందుకు ఫామ్ అయింది? అది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్, last question, the boiling point of paranitrophenol is higher than that of orthonitrophenol.
సి పారానైట్రోఫీనాల్ అంటే ఏం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది? పారానైట్రోఫీనాల్లో ఏం హైడ్రోజన్? పారానైట్రోఫీనాల్ అంటే ఇది N డబుల్ బాండ్ O అంతే కదా. దీనికి ఇంకొక పారానైట్రోఫీనాల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు కింద ఇక్కడ OH రాస్తాం మనం, పైన ఏం రాస్తాము? N డబుల్ బాండ్ NO డబుల్ బాండ్ O. పారానైట్రోఫీనాల్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బాండింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బాండింగ్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అదే మీరు ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్ తీసుకోండి. ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్ అంటే ఏంటమ్మా? బెంజీన్ OH NO డబుల్ బాండ్. ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్ అంటే ఇదే కదా. దీంట్లో ఏముంటుంది? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్. ఇది ఇంట్రామాలిక్యులర్, ఇదేంటి? ఇంటర్మాలిక్యులర్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ స్ట్రాంగ్ అట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ అట్రాక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? దాన్ని వేపర్ చేయాలి. వేపర్ చేయాలంటే ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఒక మాలిక్యూల్ డివైడ్ కావాలి. డివైడ్ కావాలంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరమైంది. దేంట్లో? ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు. ఇందులో ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఉంటుంది, ఇంటర్ ఉంటుంది. ఒక మాలిక్యూల్కి ఇంకొక ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్కి దీనికి మధ్య అట్రాక్షన్ ఉండదు. రెండు ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్స్ ఉండదు కాబట్టి దేనికై సపరేట్గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఇవాపరేట్ అవుతుంది, తక్కువ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ టైట్లో హోల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి you have to give more amount of heat energy. That is the reason why the boiling point of paranitrophenol is higher than orthonitrophenol because of intermolecular hydrogen bonding in paranitrophenol. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎందులో ఉంటుంది? పారానైట్రోఫీనాల్లో ఉంటుంది. ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చింది, జాగ్రత్త చూడండి. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇన్ ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్. అసలు ఆర్థోనైట్రోఫీనాల్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండదు. ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇన్ పారానైట్రోఫీనాల్లో ఇంట్రా ఉంటుందా? ఉండదు. ఏముంటుంది? ఇంటర్ ఉంటుంది. అండ్ నన్ అంటుంది. ఫైనల్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంది మీనింగ్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సి, ఇంతమందికి మనం క్వశ్చన్స్ చేసినాం దానివల్ల. దాంతో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ చేంజెస్. Actually, HF, H2O should exist as gases. But due to H bonding, force of attraction ఎక్కువ ఉంటుంది, H bonding ఉంటే, due to H bonding they exist as what? Liquids. They exist as liquids. And second one is hydrogen bonding ఉండడం వల్ల boiling point of substances are more than expected కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది, ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకో మాలిక్యూల్ని స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మాలిక్యులర్ weight of molecules are more than expected in some solvents. For example, acetic acid తీసుకోండి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి? 60 ఉండాలి. కానీ బెంజీన్లో ఇది 120 కనబడుతుంది. ఎందుకు కనబడుతుంది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల డైమరైజ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందుకు చూసినాం మనం, ఒక ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఇంకొక ఎస్టిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ కంబైన్ అవుతుంది, డైమరైజ్ అవుతుంది. అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్
expected values. Molecular weight of molecules are more than expected values. And solubility of alcohols, solubility also changes. Solubility also changes. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్యుబిలిటీ ఆల్సో చేంజెస్. సాల్యుబిలిటీలో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూస్తారంటే మీరు పారాహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ ఉంది. పారాహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, పారాహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పారాహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ మీన్స్ parahydroxy benzaldehyde, C double bond OH, another one. ఇక్కడ ఇది వాటర్ తోని కంబైన్ అయిపోయి హైడ్రోజన్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ CO. సో దిస్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. అండ్ ఇంకొక హైడ్రోజన్ బాండ్ పారాహైడ్రాక్సీ కాకుండా ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ ఉంది. ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, C డబుల్ బాండ్ OH. దీనికి మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడనేమో దీనికి మధ్య. సో ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఇక్కడ పారాహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్లో బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ బెంజాల్డిహైడ్ ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది దీనికి, కానీ ఇక్కడ కెపాసిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్లో ఉంది. వాటర్తోని హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల ఏం చేంజ్ అవుతుంది? సాల్యుబిలిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ సమ్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ అమైన్స్, ఆల్కహాల్స్ అమైన్స్ యాక్చువల్గా వాటర్లో సాల్యుబుల్ కావద్దు కానీ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అవుతున్నాయి? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వలన అవుతుంది. దీస్ ఆర్ సమ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ which are also very, very important. This is the class today. Thank you all the best.